शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वर्ताए। शिव शक्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक स्यों लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव जी दे पवित्र चरणां दा निੱਘਾ ध्यान धर के आओ जी आनंद साहिब दी पावन रचना नाल चित जोड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, सतगुरु ने बहुत वड्डी दया की है जो 26 नंबर पौड़ी का पाठ आप जी ने सत्कार सहित सरवण किया है। श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने इस पावन 26 नंबर पौड़ी दे विच जो बख्शिश की है उन्होंने आओ समझण का यतन करिए। सतगुरु ने आख्या है शिव शक्त जीव आत्मा अते माया आप उपाय कै। आप उस परमात्मा ने पैदा की है, आपे हुक्म वरताए ते आप ही ये हुक्म वरताउंदा है। वो निरंकार ही है जिसने सानू बनाया है। वो निरंकार ही है जिन्हें ये सारी कायनात रूप माया बनाई है। माया देखो, दुनिया दे विच जो हो रहा है, दुनिया च जो हुंदा है, दुनिया च जो वरतदा है भाणा, वो निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ है। पर कित्ते जाके जदों इंसान को कर्म करन लग पैंदा है, माड़े काम करन लग पैंदा है, तां उत्थे वो परमात्मा दे हुक्म की उलंघना करन लग पैंदा है। दुनिया बनदी परमात्मा दे हुक्म च है। ये आपां सारे, साडा शरीर, साडी जीव आत्मा, ये शक्ति, ये माया, ये सब कुछ उस निरंकार दे पवित्र हुक्म विच बनी है। ये सारी कायनात उहदी है, उन्हें बनाई है। एक एक पत्ता पत्ता उन्हें अपने ढंग तरीके नाल सिरजिया। पर जदों बंदा माया के प्रभाव दे विच चला जाता है, भाव वो उन्हां ताकतां दे पिछे तुरना शुरू कर दिंदा है जिहड़ियां ताकतां परमात्मा ने इहदे भले लई, इहदे लाभ लई पैदा कीतियां ने, उन्हां नूं अपने मुताबक ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਸੂਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਮਾਇਆ ਦਾ नहीं, ਕਸੂਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ नहीं है। कसूर है उस इंसान का जिहदे कोल पैसा है, ताकत है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके नाल कर रहा है। निरंकार ने बंदे नूं बना के इस दुनिया विच तां भेजिया सी कि बंदे कुछ ना कुछ चंगा करी जाके इस कायनात नूं सोहना बनाई। भी मैं तैनूं बना रहा इस कायनात लई, तू इस कायनात नूं सोहना बना। तो बंदे ने की किया, अपने लाभ लई, अपने फायदे लई, उन्होंने ना बंदे नूं भुलेखा पै गया मैं सदा बह रहना इत्थे। याद रखियो, हुण आपां पता की कहने, आपां पुराना इतिहास पढ़िया, पुराने लोगों नूं आपां देखिया, चंगा लगा। इदां ही कोई टाइम आना जिद्दन असीं मर मुक गए तो लोगों ने कहना सी पुराना इतिहास देखिया, पुराना इतिहास पढ़िया, उहदे विच आपां सारिआं ने आउणा है। ये दुनिया ना किसी दी है, ना कदे हुई है, ना तेरी है ना मेरी है, ये तां रहण बसेरा है। सो जे परमात्मा ने सानू थोड़ा समा दिता है इस दुनिया के लिए, सानू बनाया है इस दुनिया के लिए, क्यों ना कुछ चंगा करिए। तो एवें जानबुझ के लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, चुगली, निंदिया, इन्हां चीज़ों में क्यों पे?
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਏ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਰੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ, ਤੇ ਗਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂੰ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ, ਵੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨਿੱਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਬਣ ਲੱਗੇ? ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮੂਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਲਟਾ ਪਿਆ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗੇਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਮੜਾ ਰੰਗਦੇ ਆ, ਚਮੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਰੱਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ, ਆਪ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਤਦ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਪੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।